اور آج پروگرام میں موضوع غیبت اور چغل خوری. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر جہان لطفی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، معاشرے پر جو ہم اثرات خود مرتب کریں، اپنا معاشرہ خود ہی بگاڑ رہے ہیں، کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ ہمزہ ہے، بالکل واضح اس کے اندر ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ خرابی ہے اور بربادی ہے اس کے لیے کہ جو کیا کرتا ہے، جو اشارے کرتا ہے تعان والے، یعنی ایک ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی لوگوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے. آنکھ محفل میں بیٹھے ہوئے آنکھ مار دی، یا کسی کو کونی مار دی، کسی اور طرح سے اشارہ کر دیا، تو یہ تعان آمیز یعنی اس کی برائیاں بیان کرنے والا یا اس کو ہی چھیڑنے والا اشارہ، اور اس کے لیے خرابی ہے جو ایسے کام کرتا ہے. اور وہی لونڈی کلی ہمزۃ لمزہ، لمزہ کہتے ہیں کہ چغل خوری کرنا، اور جو چغل خوری کرتا پھرتا ہے. تو سمجھیں کہ یہ جو دونوں بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے جو آفتیں آتی ہیں، ان بیماریوں کے سبب سے ویلن ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ویلن کا مطلب ہے تباہی اور بربادی. اور آپ دیکھیں کہ ویلن للمطففین، کم تولنے اور کم ناپنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا. اور عرب معاشرے کے اندر یہ لفظ بہت کامن تھا، بولا جاتا تھا، ایک دوسرے کو کہتے ویلن لکا، برباد ہو جاؤ، تمہارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے. تو یہ تباہی اور بربادی بہت معمولی نہیں ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس قسم کے وائرس جو انسانوں کے اندر آ جاتے ہیں، انتہائی تندرست اور توانا انسان، اور ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کسی وائرس کا شکار ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ایک طویل علاج ہوگا یا نہیں ہو سکتا اس کا علاج، ٹھیک ہے نا، گل گل کے ختم ہو گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مال اور دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے لگایا ہے کہ اس کے آگے آپ دیکھیں کہ جو سورہ ہمزہ ہے اس کے اندر بھی یہ کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے اپنا مال جمع کیا اور گن کر رکھا. تو یہ شخص جو ہے جو ان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے وہ مال کو بھی سمیٹ کر اور گن کر رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مال بھی ٹھکانے لگ جاتا ہے. اور کیسے چلا جاتا ہے کہ وہ بیماری ہوئی. میں ایک مثال دے رہی ہوں، بہت مثالیں ہم لوگوں کے سننے والوں کے، ہمارے ویورز کے ذہن میں آ جائے گی کہ اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر، ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوئی ہو جس کے نتیجے میں ہم نقصان کا شکار ہوئے ہوں، ہمیں فوراً وہ بات جو یاد آ جائے کہ شاید یہ اس وجہ سے کہ جی وہ پورا گھر کا اثاثہ بک جاتا ہے، چیزیں بک جاتی ہیں، اور مقروض ہو جاتا ہے انسان. وہ جو کبھی جو ہے وہ گھمنڈ اور کبھی مالدار ہوا کرتا تھا، غرور کرتا، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا. جب کسی کو کمتر سمجھتا تھا تو پھر اس کی غیبتیں بھی کرتا تھا، چغل خوریاں بھی کرتا تھا. یہ ہمارے ہاں پروفیشنل انداز کے اندر بھی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جی نہ صرف گھروں کے اندر، گھروں میں تو اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ساس اور نندوں کو تو لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب تو جو جہاں پر ہمارے ادارے ہیں وہ پورے ادارے ہمارے تباہ ہو گئے. ہم اپنے یعنی نیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی داؤ پیچ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یہ سب چیز کیا ہے بتائیں آپ؟ کہ یہ غیبت چغل خوری، یعنی لوگ ایک دوسرے کے حاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر جا کے اس سے. آپ ہمارے چینلز کے اوپر دیکھ لیں تو واضح طور پہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر اس کی تباہی بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک انسان جیتا جاگتا ایک دم ختم ہو گیا، کس طرح ایک انسان جو ہے وہ اپنے مال سے محروم ہو گیا، عزت سے محروم ہو گیا. عزت بڑی جاتی ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، بالکل سب سے بڑی بات عزت سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایک جیسے کہ جہان لطفی صاحبہ کہہ رہی تھی کسی کو کم سمجھنا، تو وہاں مجھے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول یاد آ جاتا ہے کہ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو. اگر کوئی تمہیں چھوٹا دکھتا ہے یا تو تم اس کو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو، اور غرور کی اجازت تو قطعی دین اسلام میں ملتی ہی نہیں. نور صبا صاحبہ، اب موضوع ہے غیبت اور چغل خوری. ہم کہتے ہیں یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو ناجائز قرار دیا گیا. کیا ہم ایسی کوئی صورت دیکھتے ہیں جہاں ہم کہیں یہ عمل جائز ہے یا یہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ ایک کالر ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کا جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. پشاور تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میرے بھائی، پروگرام میں خوش آمدید. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. آپ کو میری بات جو حقوق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں نا. ایک بندہ 5 وقت نماز بوضو بتجمہ سیکھ لے، اس کو اس بعد بجمہ سیکھ کے اللہ کی حاضر کھڑا ہو جائے نا کہ میں اللہ کی لحاظ کیا کیا ہوں. اور اس کے بعد انسان جو ہے نا ایک حلال و حرام
काम कर रहे हैं, मैं हलाल कमा रहा हूँ, हलाल कमा रहा हूँ ना, ठीक, उसको पता है कि हराम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहा हूँ ना। और इसके बाद एक किसान बच्चा बहुत अपना फरमान बनता है आजकल, बहुत से खैर करना चाहिए। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, आपकी बात हम कुछ समझ सकते हैं और कुछ बात इनकी जो है इंटरप्ट हुई थी इसलिए हमें समझ नहीं आई। इन्होंने नमाज का जिक्र किया और वहीं रिस्क की भी बात कर दी गई कि हलाल और हराम, और अभी जैसे कि अमल की भी बात की जा रही है जिसको हराम भी करार दिया जाता है। तो इसके हवाले से जो मैंने सवाल किया कि कौन से मुकामात हैं जाए जाए, इसको भी देखिए, वैसे तो हम गीबत की हर तरह से ममानियत ही करार देंगे, लेकिन बात जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमको सही बात बताना किसी के मुतालिक जरूरी हो जाता है, किसी को आगाह करना जरूरी हो जाता है ताकि उसको किसी नाइंसाफी से जो है या जुल्म से बचाया जा सके। मिसाल के तौर पर किसी जुल्म से बचाने के लिए जब तक वो किसी जज के पास या कादी के पास या जो फैसला करने वाले उनके पास सही बात नहीं बताई जाएगी, उस वक्त तक मजलूम की जो है वो फरियाद रसी नहीं हो सकेगी, उसको इंसाफ नहीं दिलाया जा सकेगा। यहाँ ये जायज सूरत बनती है। कॉलर हमारे साथ यूके से मौजूद है, वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनको पहले इंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं देख रही थी। मेरे पास एक दो सवालात हैं, मैं करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, गीबत से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी बताएं। और अगर कुछ लोग हैं जो जैसे गीबत हम लोग औरतों में बहुत ज्यादा हम करती हैं एक दूसरे की, तो क्या इस गुनाह की माफी है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह ताला माफ कर देगा ऐसे इंसान को? सही जी, मेरी बहन अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम हुमा है। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, इंशाल्लाह आपको ऑनर इसका जवाब देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि खातून होकर इस बात को एडमिट करना कि हाँ ये खराबी हमें मौजूद है। देखिए, खराबी ये इसलिए मौजूद है क्योंकि खवातीन गुफ्तगू ज्यादा करती हैं। सही, गीबत का ताल्लुक जुबान से है। जब हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू करेंगे तो उसमें यकीनन बहुत सी बेमानी बातें भी निकलेंगी और बाज़ औक़ात हम लोगों को खुश करने के लिए हंसी मजाक में ज्यादा गुफ्तगू की वजह से भी दूसरों के मुतालिक ऐसी बातें कह जाते हैं जो गीबत में दाखिल हो जाती हैं। यहाँ तक के पहनावे के मुतालिक, किसी के चलने के अंदाज के मुतालिक भी अगर कोई बात कही जाए तो वो भी गीबत हो जाती है। यही वजह है कि चूंकि खवातीन ज्यादा गुफ्तगू करती हैं इसलिए उनकी तरफ निस्बत की जाती है कि वो गीबत ज्यादा करती है। गोया कि इस अमल का हल भी हमें यही मिलता है, कम बोलिए और अच्छा बोलिए, कम गुफ्तगू कीजिए। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि क्या गीबत से बचा भी जा सकता है, तो बिल्कुल बचा जा सकता है। और उस बचने का तरीका यह है कि आप कम से कम गुफ्तगू करें और ये तसव्वुर रखें कि जब आप किसी की गीबत करेंगी तो उसका नुकसान नहीं होगा, आपकी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाएंगी। क्योंकि आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, कंजुल अमाल में है कि अल्लाह ताला के बाज बंदे जब अपने अमाल नामे को देखेंगे तो उसमें ऐसी नेकियां भी देखेंगे जो उन्होंने नहीं की होंगी। वो उसके बारे में दरियाफ्त करेंगे कि ये नेकियां कहाँ से आई, तो उनको जवाब दिया जाएगा, इरशाद रब्बानी होगा कि तुम्हारी गैर हाजिरी में लोगों ने तुम्हारी गीबत की थी, गीबत की वजह से उनकी नेकियां तुम्हारे अमाल नामे में डाली। मैंने आपको जायज सूरतें बताई थी, ये तो उन बहन का जवाब था जो उन्होंने पूछा था कि गीबत से कैसे बचा जाए। तो ये तसव्वुर रख लीजिए कि जब हम गीबत करेंगे हमारी नेकियां किसी के नामा अमाल में चल जाएंगी। और आज के दौर में आप देखिए नेकियां करना कितना मुश्किल काम हो गया है, तो इतनी आसानी से हम अपनी नेकियों को खो दें, किसी और को दे दें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हमने सुना है कि आप हमारी गीबत किया करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या हकीमाना जवाब था कि तुम्हारी कदर कीमत मेरे नजदीक इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उसकी वजह से अपनी नेकियां खो दूं। लिहाजा औलिया अल्लाह की या नेकूकारों की सोबत अख्तियार की जाए कि जो लोग किसी नेकूकार शख्स की सोबत में बैठते हैं तो बेशुमार नवाफिल पढ़ने से ज्यादा उसका अजर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी जायज सूरत यह है कि कोई शख्स निकाह कर रहा है या तिजारत के मामलात कर रहा है, उस बारे में उस पार्टनरशिप के लिए कोई मशवरा तलब करना चाहता है या जिससे निकाह हो रहा है उसके बारे में आपको कोई ऐसी बात मालूम है जो किसी को बता दें तो उसका भला हो सकता है, तो वहां पर जायज सूरत बनती है, उसको नुकसान से बचाने के लिए बता देना चाहिए। या फतवा तलब करना चाहते हैं किसी मुफ्ती के पास, तो फतवा तलब करने के लिए भी आप, मगर वहां पे भी आप इशारतन नाम लेंगे, यानी जैद ने ये कहा या बकर ने या कुछ लोगों का ये ख्याल है, आप अलल ऐलान वहां पर भी जरा बचने की कोशिश कीजिए ताकि नेकियां जो है वो आपके हाथ से ना निकले। और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किसी शख्स के शर से लोगों को बचाना है, किसी के खिलाफ कोई ऐसा मंसूबा बनाया गया जिससे उसकी जान या माल या किसी भी चीज को नुकसान पहुंच सकता है, आपके इल्म में है तो आप उसको बता दीजिए। ये जायज सूरतें बनेंगी, बल्कि इसका अजर सवाब भी होगा कि आपने किसी दूसरे मुसलमान को जो है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बताने का गुनाह है, सही बिल्कुल। शहादत अगर ना दी तो शहादत छुपाने का गुनाह हो गया। गोया के सच को छुपाना भी यहाँ गुनाह हो जाएगा। किसी की जान नहीं बचाई, किसी का माल नहीं बचाया,
तो समझ लीजिए कि ये नेकी नहीं बल्कि गुनाह हो जाएगा। और देखिए मैं आपको सही इसी मौजू को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर, हमारे साथ रहिएगा।